धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया करो। धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा करो। धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ मोर प्रिय माने पुनर्बार आज परमेश्वर आमको सुजोग देइछन्ति तांकर वाक्य शिखिबा निमंते तेणु आसंतु आमने तांकर वाक्य निकट को जीवा जो वाक्य आमने शिक्षा करि आसुछु प्रकाशित वाक्य भाग 52 पर्यंत आमने सारिछु आज भाग 53 आरंभ करिबा तेणु आसंतु सीधा सड़क वाक्य पढ़िबा प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 19 पद आम्भे जेते लोकंकु प्रेम करू सेमानंकु अनुजोग ओ शासन करिथाउ अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन कर। देखंतु एठारे परमेश्वर 19 पदरे कोन कहउछंती आम्भे जेते लोक मानंकु प्रेम करू से मानंकु अनुजोग ओ शासन करिथाउ परमेश्वर कहउछंती आम मानकु से कोन करंती अनुजोग करिथांती एवं शासन मध्य करूथांती तेणु परमेश्वर आज कहउछंती पुणी थरे पढंतु आयुब 5:17 पद टिके पढंतु देख परमेश्वर जहाकु शासन करती से मनुष्य धन्य हेतु तुम्हे सर्वशक्ति मानकर शास्ति तुच्छ न कर। देखिले तो आपण माने मध्य टिके भाबंतु जेबे आपण मानक जीवन रे परमेश्वर दुख दउछंती तेबे सेही परमेश्वर काहे की आम मानक जीवन रे बा आपण मानक जीवन रे दुख कष्ट निंदा ताड़ना क्लेश ए सब काहे की दउछंती काहे की दियंती से ताकि मु एवं आपण माने आत्मिक जीवन रे कोन हेई थाउ ना उद्योग हेउ बा हेई जाऊ बोली की से आम मान निकट को यही सब आनी था प्रभु मते प्रेम करुथिबा कारण प्रभु आपण मान प्रेम करुथिबा कारण यही सब करुछंती ताड़ना देउछंती आम मान पढ़ंतु पुणी थरे हितोपदेश 3:11 पद एवं 12 पद टिके पढ़ंतु हे मोहर पुत्र सदाप्रभु को अनुशासन तुच्छ कर नाही ओ ताहांको शासन रे क्लांत हुओ नाही कारण जेपरि पिता आपण संतोष पात्र पुत्र को सेपरि सदाप्रभु आपण प्रेम पात्र को अनुशासन करती। पढ़िले तो बुझी पारले कि नहीं प्रभु आम मानकु विश्वास रे बलवंत बा शक्तियुक्त हुअंतु बोली ताड़ना देउछंती मोर प्रिय माने मने रखंतु आम मानक पाखकु केबे केबे गाँ गुड़ी करे किंबा निज परिवार भितरे साई पड़िसा रे भाई बंधु एई मानक भितरे निंदा मिली थाए आम मानकु मिली थाए से मानक द्वारा जेउ दोष कि आमे माने केबे करि न थाउ सेही दोष आम मान उपरे आसी थाए गाँ लोक मैंने छी चाकरा करी कथा ही थांती आम विषय रे चुगली करी थांती एपटर कथा नहीं कि सेपटे बदनाम करी निंदा करी कथबार्ता करी थांती जहा कि आम मान देह रे केबे भी जाऊ नथिबो बहुत कष्ट लागुथिबो इच्छा हेउथिबो से मानकु मारी देई निजे भी मरिबाको आउ बंचिबाको इच्छा हो नथिबो मोर प्रिय माने एही परिका मध्य परिस्थिति बा समय आसीछि बा आसी थाए काहेकि काहेकि एते सबु घटुची आमे तो प्रार्थना करूछु ना आमे तो आराधना करूछु विश्वास रे आगकु बढ़ुछु तेबे एते सबु काहेकि आम संगरे घटुची मोर प्रिय माने मोर भाई जेतिकी विश्वास रे अछंती सेतिकी यथेष्ट नुहे तेणु परमेश्वर आम मानकु आउ टिके मजबूत करिबा पाई परमेश्वर आम मानकु कोन करूछंती एई समस्त विषय पठाउछंती दुख निंदा ताड़ना विरोधी कारण से आम मानकु प्रेम करूछंती मने रखंतु पुणी पढ़ंतु एब्री पुस्तक 12 पर्व 5-7 पद पर्यंत आउ पुत्र मानंक परि तुम्भ मानंक प्रति उक्त एही उत्साह वाक्य भूलियछ हे मोहर पुत्र प्रभुंक शासन को लघु ज्ञान कर नाही किंबा ताहांक द्वारा अनुजोग प्राप्त हेले क्लांत हो नाही कारण प्रभु जहांकु प्रेम करंती ताहाकु शासन करंती पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करंती ताहाकु प्रहार करंती शासन उद्देश्य रे तो तुम्भे माने क्लेश सह्य करूअछ ईश्वर तुम्भ मानंक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करूअछंती कारण पिता जहाकु शासन न करंती एपरि पुत्र किए अछि देखिले तो पिता जहाकु शासन न करंती एपरि पुत्र किए अछि केही भी नाहंती निजर जन्म कला निजर जन्म करिबा पुत्र मानंकु संतान मानंकु ठीक बाटरे शासन करिकि आनी थांती
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ମୋ ପିଲା ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାସିକା ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଙ୍କି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପଥକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ବାମ ଡାହାଣ ହେଇଯାଉ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସିଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ପୁରା ମଝିରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା, ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା, ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା, ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ 32 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:20 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଦେଖିଲେ ତ, ନ ମାନିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ମାନିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତେବେ ଆମେ ନ ଭାବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଏବେ ସଂସାର ଜୀବନରେ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, କାରଣ ଆମର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏମିତି ନ ଭାବନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:20 ହୁମନାୟଙ୍କୁ ଓ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ଟିକେ କ'ଣ କଲବଲ ହୁଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସିଧା ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କେବେ ବି ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଟିକେ ବଦଳାଅ, ମୋର ଚାଲିଚଳନକୁ ଟିକେ ବଦଳାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଠିକ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଏହିପରି ତାଡ଼ନା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ନିନ୍ଦା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନ ଦେଖି ଗର୍ବ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ବିବେକକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଅଛି। କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ତ, ଗର୍ବ କରୁଛି ତ? ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ 3:19 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆମେ କେବେ ଗର୍ବ ନ କରୁ, ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କ'ଣ, 3:19, ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କିପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ
ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ତାଡ଼ନା ପାଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଲୁହ ବି ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ପାଇଁ ବା ପାପ କରିଥିବା ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ନଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ବା କୌଣସି ତାଡ଼ନାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପାଇଥିବେ ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ବାଧିଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଲୁହ ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ବା ପାପ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିବେ ସେଇ ପାପ ହେତୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁ ନଥିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କରାଯାଏ ବା ପଶ୍ଚାତାପ କ'ଣ। ଯଦି ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ କି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ଗାଳି କରିଛି, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କିଛିଟା କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ରହିବେ। ଏଇଟା ପଶ୍ଚାତାପ ନୁହେଁ, ତାହାର ପାପ କେବେ ବି କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପାପ କରିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବେକ କହିବ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପାପ କଲ, ତ ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଛାତି ବାଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗି ମାଗି ପାଟି କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖିର ଲୁହ ଝରିବା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କ୍ଷମା ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କ୍ଷମା ନ ମାଗିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ମିଳୁନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏହି ପାପ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେହି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନାମକୁ ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାପ କରିବାକୁ ପୁରା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ। ବିବେକ ବି ଆଉ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିବେକର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପର ମଞ୍ଜି ବୀଜ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଇବଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇବଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ତ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆୟୁବ 42 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି। ଏହେତୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ବା ନିଜେ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ସେ। ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ ଘୃଣା କରିବା? ମୁଁ ଏଇ ପାପ କଲି, छी ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏତେ ନୀଚ, ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିଲି? ନିଜକୁ ଘୃଣା ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକମାନେ ମତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହି 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା କିମ୍ବା ଏହି ପାପ ମୁଁ କଲି ମୋ ମୁଖରୁ। छी छी ରେ ମୋ ଜୀବନ ଧିକ୍। ଘୃଣା ଆସିଯିବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ମୁଁ କେତେ ଖରାପ ମଣିଷ। ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଛି। କିଏ ଆଇବ? ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ପାପ କରିଛି। କେତେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ବି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିବେ, କାହାକୁ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ ଦାଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ପବିତ୍ର?
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସିଓନର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କି? ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ କୁହେ। ଆମେ ରହିବାର ଜାଗା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ମୁଁ ବସିଛି, କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେଇ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଣା ସେଇ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି କଣା ବା ଛିଦ୍ର ବା ଫାଟିଗଲା କିମ୍ବା ଚିରିଗଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ନାମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତ ବାକି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇ କଣା ଦ୍ୱାରା ଆସି ଯାଉଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିନ୍ଧି ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାମ, ଯେକୌଣସି ପାପ କଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ପାପ କଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ କଲେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପାପ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ବା ସେହି ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେହି ବସ୍ତ୍ର କଣ ହେଇଯାଉଛି? କଣା ବା ଛିଦ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ କରିକି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ବସ୍ତ୍ର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଛିଦ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଜାଗାରୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। କିମ୍ବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଛିଦ୍ର ହେଇଛି ବା କଣା ହେଇଛି, ଯଦି ବା ତାପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପାପ କରି କରି ଚାଲିବେ, ମିଛ କଥା, ଖରାପ କାମ, ଯେକୌଣସି ବି ପାପ କଲେ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ହେଇଛି ସେହି ଛିଦ୍ର ବା ସେହି କଣା ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ କଣା ହେଇ ବା ଛିଦ୍ର ହେଇ ଯାଉଛି। ତ ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା, ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିକି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ, ତ ତାହା ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନି କିପରି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସୁଛୁ। ଏହା ଟିକେ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପିକ୍ଚର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତି। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏବଂ ମୁଁ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ୍ପଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଗ୍ନିରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାକି ଅଗ୍ନି ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ଡେଇଁକି ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଯେବେ ଆମେ ମାନେ କିଛିଟା ପାପ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ତ ଏହି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଛୁ, ସେ ବସ୍ତ୍ର କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କଣା ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଣା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ ନା କଣା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଆମ ଶରୀରକୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ଆମେ ସହି ପାରୁନାହୁଁ। କଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ତାପ ସହି ନ ପାରୁଛୁ, ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ କେମିତି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ବାହାରକୁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପାପ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗରସ
କିମ୍ବା ଲାଳସା କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରର କଣା କିମ୍ବା ଛିଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଟିକିଏ କଣା ହେଇଯାଉଛି ବା ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ପଶି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ? ପୁରା ମଝିରେ। ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁଣି? ସହି ପାରୁନୁ ବୋଲି ପୁରା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୀମାକୁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ରହିକି ବି ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲାଳସା ପାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାତି ଯାଉଛୁ, କଣ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ? ଆଉ ଅଗ୍ନିର ସେଇ ଦାହ ସହି ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସିଧା ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କି ଶୈତାନ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାରୁ ଅଗ୍ନିର ଦାହ ନ ସହି ଆମେ ମାନେ ପୁରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସୀମାରେଖାରୁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରୁ ପୁରା ବାହାରିକି ଆସି ଯାଉଛୁ ଏପଟକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଉଛି? ପୁରା ରଙ୍ଗ ରସ ପାପରେ ମାତି ସାଂସାରିକ ବନି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଟିକେ 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 କିଛିଟା ପାପ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସି 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 ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଘର କରୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଛାଡି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାପରେ ମାତି ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏମିତି କରି କରି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା କଡକୁ ଆମେ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେଉଁଠାରେ? ପୁରା ରାସ୍ତା କଡକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଶୈତାନ କଣ କରୁଥିଲା? ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିଛୁ। ଏବେ ଶୈତାନ ଏପଟେ ଜଗିଛି। ଏହା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆମେ ଥିଲୁ ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେଉଁଠାରେ? ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ କହିବା ଯେ ମତେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାଁ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କେବେ ଯଦି କରୁଛି କିଛି ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ନିଦ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଜାଗା ଛାଡିକି ଏବେ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର? ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 33:14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସିଓନରେ ପାପୀମାନେ ଭୀତ ଅଟନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବଗ୍ରାସକ ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରିପାରେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ୱଳନରେ ବାସ କରିପାରେ? ଦେଖିଲେ ତ, ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ତ କେଉଁ ଶୈତାନ ଆସି ଛୁଇଁ ପାରିବ? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିବେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆରାଧନା ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ? କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଏବେ କେଉଁଠାରେ? ରାସ୍ତା କଡରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସତ୍ୟ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଆଇବଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିଜକୁ ଘୃଣା କରି ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମରେ ଅନୁତାପ କରିବା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାପର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝେ, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଧର୍ମୀ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ହୋଇ ପଡେ। ଦାଉଦ ନିଜ ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହରେ, ଭଙ୍ଗା ଆତ୍ମାରେ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 38 ପର୍ବ 1ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 51 ପର୍ବ 1ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ତ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ନେଇକି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ସହିତ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର ଓ ଅନୁତାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତି। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଣିଷକୁ
ନମ୍ର କରେ ଏବଂ ନମ୍ରତା ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣେ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନିମୟ ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ସତ୍ୟ ଅନୁତାପ ଓ ପବିତ୍ରତା ଓ ଭଙ୍ଗା ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟବାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସିୟନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚାତାପ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ, ସେହି ଜାଗାରୁ, ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସଂସାରରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ଆତ୍ମିକରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାମଧାରୀ ହେଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସିଧା ମାଥ୍ୟୁ 7:21 କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 57:15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ, ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ରମାନ ଲୋକର ସଙ୍ଗରେ ହେଁ ବାସ କରୁ। କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା? ନିଜର ପାପ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି ପାପ କଲି ବୋଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା କରି ଅନୁତାପ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ସିଓନକୁ ଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁ ଖେଳ ନୁହେଁ। ସିଓନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ। ଏହିପରିକା ଚାଲି ଚାଲି ଯୁଆଡେ ବି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତାପ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜକୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସିଓନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଛି। ଯଦି କେହି ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ପୁଣି ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି ଓ ସେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ।